Hi guys, welcome back to our channel News and Infotech. Now the last two videos we have covering about the identifiers and reserved words in language fundamentals topic. Now the today topic is data types. Okay, today topic is data types. Okay, today topic is on data types. Okay, so what is meant by data and what is meant by type? Okay, so what is meant by type? Data types అని చెప్పినాం. అసలు types అంటే ఏంటి, data types అంటే ఏంటి ముందు. ఓకేనా? So in Java, okay, in Java every variable and every expression has some time. Okay, like for example మనం వేరియబుల్స్ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, int x ఈక్వల్ టు 10 అని చెప్పి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ int y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 20 అని చెప్పి. అవునా? నెక్స్ట్ వన్ సమ్ బైట్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 20 అని చెప్పి ఇలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. సో ఇన్ దట్ ఈ వేరియబుల్ అనేది ఇంటీజర్ టైప్ అనమాట. ఈ x అనే వేరియబుల్ ఇంటీజర్ టైప్ అనమాట. అండ్ సమ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నా సరే సమ్ టైప్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇన్ జావా ఎవ్రీ వేరియబుల్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ హ్యాస్ సమ్ టైప్. ఓకే, అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, okay, each and everything is clearly defined. So that is about the data types. Okay, so in Java supports different data types, okay, so in Java supports 8 primitive data types. In that 8 primitive data types are also divided into different categories. So let us show the diagrammatically. Okay, so let us show the diagrammatically. Okay, clear? Okay, first one, data types. Okay, primitive data types or data types. Okay, data types, primitive data types. So Java total supports 8 primitive data types, man. Okay, 8 primitive data types. Under the data types, okay, under the data types are data types, primitive and non-primitive data types. Okay, primitive and non-primitive. Okay, primitive and non-primitive data types. Okay, primitive and non-primitive. In that primitive data types is 8 types. Okay, na 8 data types. In that 8 data types are divided into different categories. First one is numerical and non-numerical data types. In primitive data types lo numerical data types, numerical and non-numerical. Okay, non-numerical, numerical and non-numerical data types. In that numerical data types also divided into two categories. Numerical also divided into two categories. First one, integral. Okay, integral data types. And the next one, char and boolean. Integral data types and floating point data types. Floating point data types. In numerical data types, floating point data types. In that integral data types are also divided into 4 types. Okay, so like first one వచ్చేసరికి byte. Okay, byte. Next one, second one short. Okay, next short. Next third one int. Third one int. Fourth one వచ్చేసరికి long. Okay, fourth one long. In floating point data types, floating point data types are 2 types. One is float and another one is a double. Float and next second one double. Okay, float and double. So in non-numerical data types, non-numerical data types are 2. Okay, so in total 8, 6 are covering only for 2. In non-numerical data types are, okay, boolean and char. Okay, boolean data type and char data type. Boolean and character data type. Okay, so these eight data types are the primitive data types. So in non-primitive data types, okay, non-primitive data types are different types like strings. Okay, strings, arrays. Okay, so arrays, so different and so on, so etc. So different data types are non-primitive data types. Okay, so let us be discussing about the numerical, primitive data types. Okay, let us be discussing primitive data types, 8 primitive data types. Okay, let us be discussing about the one by one. So first one, we are going to the byte. Before discussing primitive data types, okay, so I have one conclude. Okay, so in this example, okay, in this example, so two conclusions అనేవి మనం రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో. ఆ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్లో ఫస్ట్ కన్క్లూజన్ నెంబర్ 1 ఏంటి అంటే, సో లెట్ us all the 8 primitive data types are lower case letters or upper case letters. All the primitive data types are lower case letters. In case of we can take the upper case, we will get compiled error. Okay, so all the lower case level, all 8 primitive data types are lower case levels. Okay, lower case levels. Okay, and also here one important bit is there in that integral. Okay, in that integral data types, we can use both positive and negative numbers. Okay, we can represent both positive and negative numbers. Okay, so except boolean and char. Okay, except boolean and char, remaining all primitive data types are considered as the
represented as the signed data types. So signed data type means we can represent both positive and negative values. That is the reason we can calling these 6 data types are calling as the signed data types. Okay, so first one we discussing about the in integral data types. In integral data types, 4 data types are there, like byte, short, int, long. So let us come to the one by one. Okay, so first one we discussing about the byte data type. Okay, byte. So what is the memory size of byte data type? Okay, so the memory size of byte data type is 1 byte. Okay, 1 byte memory size is an 1 byte. Some members are calling, so in that 1 byte are converted into bits. 1 byte means 8 bits. Okay, 1 byte are 8 bits. Okay, 1 byte are 8 bits. Next one, what is the maximum value, man? Maximum value. So the max value and the min value. Okay, max value and the min value. Okay, so what is the maximum value of a byte? Minus or plus? Plus 127. Okay na? So minimum value వచ్చేసరికి minus 128. So the range of byte is an range. The range of byte data type is an minus 128 to plus 127. Okay, so that is about the data type. So I have one small doubt. Okay, సో స్మాల్ డౌట్, నాకు ఆ స్మాల్ డౌట్ ఏంటి అంటే, సో ఇన్ అవర్ చైల్డ్ డేస్, ఓకే, ఇన్ అవర్ స్కూల్ డేస్ వీఆర్ పాసింగ్, ఇక్కడ రేంజ్ అనేది -128 టు మనం ఎల్కేజీ సో సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ అయినా సరే, సెవెంత్ స్టాండర్డ్ అయినా సరే, అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ వరకు మనం ఏంటి, ఇక్కడ -128 ఉందనుకో, ఇక్కడ కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా +128 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ -10 ఉంటే +10 వరకు తీసుకున్నాం మనకి. సో అప్ టు 10th స్టాండర్డ్ వరకు అలాగే తీసుకుంది, -10 to +10 అని చెప్పి రేంజ్ అని, ఓకేనా, -20 to +20 అని చెప్పి రేంజ్ అని. ఓకే, అలా తీసుకోకుండా బట్ ఇక్కడ -128 to 127 అనేది ఎందుకు తీసుకున్నాం? సో నాకు ఒక బిగ్ డౌట్, అసలు ఈ వాల్యూ అనేది -128 to 120 + 127 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎక్కువ ఎందుకు తీసుకోకూడదు అనేదే నా బిగ్ డౌట్. ఓకే, సో ఐ వాంట్ క్లారిటీ. నో ప్రాబ్లం, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో చూడండి, మీకు క్లారిటీ అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఈజీగా అవుద్ది. సమ్ మెంబర్స్ ఏమని చెప్తారు ఈ రేంజ్ని, సమ్ మెంబర్స్ -2^7 to, ఓకేనా, 2^7 - 1 అని చెప్తారు, అవునా? సో ఇక్కడ 7 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి? 9 తీసుకోవచ్చుగా, 10 తీసుకోవచ్చుగా, 11 తీసుకోవచ్చుగా, అప్ టు 100 తీసుకోవచ్చుగా, ఓన్లీ ఫర్ 7 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి? సో 7 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఈ వాల్యూ అనేది ఎందుకు వస్తుందో చూడండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ బైట్ డేటా టైప్? 1 byte. 1 byte means 8 bits. ఓకేనా, సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ది ఫస్ట్ వన్ 1 byte. ఓకే, 1 byte. ఓకేనా, సో 1 byte means how many bits, man? 8 bits. Let to converting this 1 byte value into 8 bits. 1 bit, next second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. ఫస్ట్ bit, సెకండ్, థర్డ్, 4, 5, 6, 7, 8. ఓకే, 8 bits అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం. 8 bits రిప్రజెంటేషన్ చేసిన 1 byte means 8 bits. ఓకే, 8 bits రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం. ఎందుకంటే మెమొరీ సైజ్, బైట్ మెమొరీ సైజ్ 1 byte కాబట్టి అందుకే మనం 8 bits రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం. ఓకేనా, సో 8 bits వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? బోత్ అన్ని 1 1 అనేది ఫిల్ అయితేనే, ఓకేనా, రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది 8 bits వాల్యూ. బట్ మనం మైనస్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం, ప్లస్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం కదా ఇన్ ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్ ఇన్ ప్రీవియస్ బిఫోర్. ఓకేనా, మనం ఈ డిస్కషన్ చేసే ముందు బిఫోర్ డిస్కషన్ చేసినాం కదా 2 కన్క్లూజన్స్. ఏమని? ఇన్ ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, ఇన్ ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అని చెప్పినాం కదా. బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ని బైట్ డేటా టైప్లో రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు కాబట్టి అందుకే 1 bit ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ సైన్డ్ బిట్. ఓకే, 1 bit ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ సైన్డ్ బిట్ అండ్ అన్సైన్డ్ బిట్. సైన్డ్ అంటే ఏమని చెప్తాం? ప్లస్ అని చెప్తాం. అన్సైన్డ్ అంటే మైనస్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో బోత్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ రిప్రజెంటేషన్ చేయొచ్చు కాబట్టి ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్లో అందుకే 1 bit అనేది రిజర్వ్డ్. ఓకేనా, సో ఈ బిట్ని ఏమని చెప్తాం అంటే మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని ఏమని చెప్తామంటే లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్, లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్ అని చెప్తాం. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? రిమైనింగ్ 7 bits ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇఫ్ ఇక్కడ మనం పాస్ చేసినాం కదా, ఆ పాస్ చేసిన వాల్యూ అనేది మైనస్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, పాస్ చేసిన వాల్యూ మైనస్ అయితే దెన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ బిట్స్ వాల్యూ డైరెక్ట్లీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ 2^7 వాల్యూ, 2's కాంప్లిమెంట్. రిమైనింగ్ ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయో అన్ని బిట్స్ డైరెక్ట్గా వాల్యూ కన్వర్ట్ అవుద్ది అనమాట. ఓకేనా, ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? 7 bits ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో అన్సైన్డ్ బిట్ కాబట్టి అన్సైన్డ్ బిట్ మీన్స్ మైనస్. రిమైనింగ్ 7 bits ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్లీ 2 కాంప్లిమెంట్ కన్వర్ట్ అయిపోయి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది డైరెక్ట్లీ 2^7 వాల్యూ.
ఓకేనా. 2 power 7 వాల్యూ ఎంత -128. అందుకే మనం ఇక్కడ -128 అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంది. మరి +127 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఓకే, +127 అనేది ఎందుకు తీసుకోవాలంటే ఇక్కడ మైనస్ అనేది అయిపోయింది. ఓకేనా, అన్సైనెడ్ బిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్ సైనెడ్ బిట్. సైనెడ్ బిట్ మీన్స్ ప్లస్. ఓకేనా, ఒకవేళ ప్లస్ అయిందనుకో ఈ బిట్ అనేది ప్లస్ అయితే సైనెడ్ బిట్ కాబట్టి మనం ఏం రిప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా దెన్ ఈసారి 7 బిట్స్ ఉన్నాయిగా, రిమైనింగ్ ఆల్ ద 7 బిట్స్ వాల్యూ విల్ బీ కన్వర్టెడ్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్. ఓకే, ఇందాక డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా కన్వర్ట్ అయిపోయింది 7 బిట్స్, బట్ ఇక్కడ ఏంటి 2's కాంప్లిమెంట్లోకి అన్నీ కన్వర్ట్ అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా, సో రిమైనింగ్ 7 బిట్స్ ఉన్నాయి. అవునా, 7 బిట్స్ వాల్యూని 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ చేయండి. 1 2 3 4 5 6 7. ఓకేనా, 1 1 1 1 1 1 అనేది రిప్రజెంటేషన్ ఉంది. 7 బిట్స్ ఫిల్ అయినాయి కాబట్టి 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ 2 power 0 into 1 ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ 2 power 1 into 1 ప్లస్ 2 square into 1 ప్లస్ 2 cube into 1 ప్లస్ 2 power 4 into 1 ప్లస్ 2 power 5 into 1 నెక్స్ట్ వన్ 2 power 6 into 1. ఓకే, 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ చేసిన 2 power 0 వాల్యూ నుంచి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ 2 power 0 మ్యాన్? 2 power 0 వాల్యూ ఈజ్ 1. సో మోస్ట్లీ సమ్ మెంబర్స్ ఏమని ఫీల్ అవుతారంటే 0 అని అనుకుంటారు. ఓకేనా, నాటే 0. ఓకే, 1. ఓకే, సో 1 into 1 ప్లస్ 2 power 1 వాల్యూ మీన్స్ 2 into 1 ప్లస్ 2 square వాల్యూ మీన్స్ 4 into 1 ప్లస్ 2 cube వాల్యూ మీన్స్ 8 into 1 ప్లస్ 2 power 5 2 power 4 అంటే 16 into 1 ప్లస్ 2 power 5 అంటే 32 into 1 ప్లస్ 2 power 6 అంటే 64 into 1. ఓకే, సో ఆల్ ద నెంబర్స్ చేయండి. 1 into 1 అంటే 1 ప్లస్ 2 into 1 అంటే 2 ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ 4 into 1 అంటే 4 ప్లస్ 8 into 1 అంటే 8 ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ 16 into 1 అంటే 16 నెక్స్ట్ వన్ 32 into 1 అంటే 32 ప్లస్ 64. ఓకేనా, సో ఆల్ ద వాల్యూస్ని మిక్స్ చేయండి, ఆల్ వాల్యూస్ని. ఓకే, 64 ప్లస్ 16 వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? 64 ప్లస్ 16 అంటే 80. ఓకే, ప్లస్ నెక్స్ట్ వన్ 32 ప్లస్ 8 32 ప్లస్ 8 ఈజ్ అన్ 40. నెక్స్ట్ వన్ 4 ప్లస్ 2 ప్లస్ 1 మీన్స్ 7. ఓకే, ఆల్ వాల్యూస్ని కంబైన్ చేయండి. 80 ప్లస్ 40 అంటే 120 ప్లస్ 7 అంటే 127. ఓకే, 127. ఇక్కడ మనకి బిట్ ఏంటి? ఇక్కడ బిట్ వీఆర్ టేకింగ్ ది సైనెడ్ బిట్ మీన్స్ ప్లస్. ఓకేనా, సో ద రేంజ్ ఈస్ -128 to 127 అనేది ప్లస్ 127 అనేది ఎలా ఫామ్ అవుద్దంటే ఇలా ఫామ్ అవుద్ది. ఓకే, ప్లీజ్ పే అటెన్షన్. సో ఒకవేళ అన్సైనెడ్ బిట్ అయితే డైరెక్ట్గా రిమైనింగ్ ఎన్ని బిట్స్ ఉంటాయో అన్ని బిట్స్ వాల్యూ 2 power 7 వాల్యూ రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది. ఒకవేళ ప్లస్ అయిందనుకో అన్ని బిట్స్ వాల్యూ 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ అవుద్ది. 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వాల్యూ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది byte data type. So let us to converting all this type of terminal into one example program. ఓకే, కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది ఏం ఫామ్ అవుద్ది, ఓకేనా, ఏ విధంగా ఏం తీసుకోవాలనేది ఫార్మేషన్. ఓకే, సో let us for example all the description into one example program. Okay, so let us for example, so let us say, okay, so converting one example program class test. Next one, so within main method, okay, public static void main of string array of args. Okay, string array of args. Okay, next one main method open తర్వాత ఏంటి డిక్లరేషన్ చేయాలి. మనం ఏ డేటా టైప్ గురించి డిక్లేర్ చేసినాం? బైట్ డేటా టైప్ గురించి డిక్లేర్ చేసినాం. ఓకేనా, బైట్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 127. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ system dot out dot println of ఓకే బి ప్లస్ బిని ప్రింట్ చేస్తాను నేను. సో నెక్స్ట్ వన్ విత్ ఇన్ మెయిన్ మెథడ్ క్లోజ్, నెక్స్ట్ వన్ క్లాస్ నేమ్ క్లోజ్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ దిస్ కేస్? ద అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ 127, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. ఓకే, సో ఎందుకంటే విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ బైట్ రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం కాబట్టి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ -128 తీసుకున్నాను అనుకో, వ్యాలిడ్ అవుదా ఇన్వాలిడ్ అవుదా? పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. -128 అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది. లెట్ us to small change. I am passing in this place in 130. Is it valid or invalid? Okay, perfectly make sure invalid. Okay, so then immediately we will get compile time error. What type of compile time error? So then immediately we will get the compile time error.
okay, compile time error. What type of compile time error? Incompatible types, okay, incompatible types, incompatible types, okay, incompatible types, possible lossy conversion from into to byte, okay, so possible lossy conversion, okay, possible lossy conversion from into to byte, into to into into టు బయట ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది ఇమీడియట్గా, ఓకేనా, ఎందుకంటే మనం అవుట్ ఆఫ్ రేంజ్ పాస్ చేసినాం కాబట్టి. సో లెట్ us ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ బైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఐ మీన్ ఇంటిజర్ వాల్యూ రిప్రజెంటేషన్ చేయకుండా ఇక్కడ ఏం పాస్ చేసిన అంటే డబుల్ వాల్యూ పాస్ చేసిన, ఓకే, 30.0, ఓకే, డబుల్ వాల్యూ. సమ్ మెంబర్స్ ఏమనుకుంటారో తెలుసా, ఇది వ్యాలిడ్ అనుకుంటారు, ఎందుకంటే విత్ ఇన్ 30.0 అనేది విత్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ -127.0 అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది, +127 అలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటారు, ఓకేనా. సో ఐ కెన్ టేక్ దిస్ కంపేర్ విల్ గివ్ లెఫ్ట్ అండ్ టు మీ. వై ద రీజన్? బికాస్ వీఆర్ పాసింగ్ ది ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్ బట్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ ది ఫ్లోటింగ్, ఓకే. సో దెన్ immediately compile time error we will get. So what type of compile time error? Same incompatible types, possible lossy conversion from double to byte. In case of ఇక్కడ డబుల్ పాస్ చేసిన అనుకోండి, డబుల్ టు బైట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది, ఓకే. అది నెక్స్ట్ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పాస్ చేసిన అనుకోండి, నేను స్ట్రింగ్ ఐ మీన్ సో స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ పాస్ చేసిన అనుకోండి, మళ్ళీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసి, ఓకే, మళ్ళీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసిన అనుకోండి, వ్యాలిడ్ అవుద్దా ఇన్వాలిడ్ అవుద్దా? పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్వాలిడ్, ఎందుకంటే మనం బైట్ డేటా టైప్ని ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని పాస్ చేసి స్ట్రింగ్ అనేది పాస్ చేసినాం, ఓకేనా. సో దెన్ ఇమీడియట్లీ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ వీ విల్ గెట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్? ఓకే, సో incompatible types, okay, incompatible types, okay, incompatible types, incompatible type compile time error ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే incompatible types, okay. string cannot be converted, string cannot be converted to byte, okay, converted to byte. ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది, ఓకే. లెట్ us ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బూలియన్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ తీసుకున్నాం అనుకో, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్, ఓకేనా, స్ట్రింగ్ కెనాట్ ఐ మీన్ ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, ఓకే, బూలియన్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు బైట్. ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది, ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది byte data type, okay. So after completion of all data types we will execute one by one, no doubt at all, okay. So that is about the, so what is about the next second one? So second one is okay. So second one వచ్చేసరికి short data type, okay. Second one వచ్చేసరికి short data type, short. Before discussing short data type, I have one big doubt. That doubt is, so short అనేది డేటా టైప్స్లో ఒక పార్టే, ఓకేనా, బట్ మోస్ట్లీ మనం ఇంటీజరే రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, బైట్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం, అవునా. మరి షార్ట్ అనేది మోస్ట్లీ మీరు ఒక 100 ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే, ఓకేనా, 100 ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా 100లో 98, ఓకేనా, 98 ప్రోగ్రామ్స్లో మీరు ఇంట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు, మిగతా 2 ప్రోగ్రామ్స్లో సమ్ బైట్ అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు, ఓకే. సో షార్ట్ అనే డేటా టైప్ అనేది ఎందుకు రిప్రజెంటేషన్ చేయరు మీరు, ఓకే. సో ఐ హ్యావ్ వన్ బిగ్ డౌట్, ఎందుకు షార్ట్ డేటా టైప్ అనేది మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయము, బట్ షార్ట్ డేటా టైప్ అనేది కూడా డేటా టైప్స్లో ఒక పార్టే, ఓకే. షార్ట్ డేటా టైప్, ఓకే. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ షార్ట్ డేటా టైప్ ఐ విల్ డిస్కస్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సో షార్ట్ డేటా టైప్ గురించి డిస్కషన్ చేసిన తర్వాత ఎందుకు యూజ్ చేయమో రిప్రజెంటేషన్ చేస్తా, ఓకే. సో షార్ట్ డేటా టైప్, వాట్ ఈస్ ద మెమరీ సైజ్ ఆఫ్ షార్ట్ డేటా టైప్? మెమరీ సైజ్ ఈజ్ 2 bytes. 2 bytes means 16 bits, okay. 2 bytes means 16 bits, clear. 16 bits. What is the maximum value, minimum value? Max value, and the next one min value, minimum value, max value and minimum value. So what is the maximum value, what is the minimum value, man? Okay, so the maximum value is 32767, okay, 32762 minus 32768, okay. So ఇది maximum value, ఇది minimum value. What is the range of the short data type is -32762 plus 32767 is the range of ఏంటి షార్ట్ డేటా టైప్. సమ్ మెంబర్స్ ఎలా కాల్ చేస్తారు, 2 power -2 into 2 power 15 minus 1, ఓకే, 2 power 15 minus 1. ఇక్కడ 15 ఎందుకు, 15 minus 1 ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, బికాస్ ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, ఓకేనా. సో 16 బిట్స్లో 1 బిట్ అనేది రిజర్వ్డ్ ఫర్
okay. 16 bit lo 1 bit is reserved for signed bit and unsigned bit, okay na. So if the bit is an unsigned bit, then remaining 15 bits directly to the 2 power 15 value, okay, minus 2 power 15 unsigned bit kabatti, okay. If it is a positive signed bit, then the remaining all 15 value will be considered in a 2's complement, like 2 power 0 into 1, so plus 2 power 1 into 1 up to 2 power 15, okay. So that is the reason we will write the 2 power 15 to 2 power 15 minus 1, okay. So yeah, so that's enough. That is about the short data type, okay. So same type of bit, okay. So same type of bit, example program like, okay. So short, okay, short s is equal to 32767, valid or invalid? Perfectly valid, no doubt at all. Next one, short s is equal to minus 32767, valid or invalid? Perfectly valid, no doubt at all. Next one, short s is equal to, okay, 32969, okay. So I can take this, then immediately we will get compiled error, invalid. Next one, short s is equal to, okay, short s is equal to some malli, okay. I am passing the short data type, integer data type, but I am declaring the, okay, string data type, okay. Is it valid or invalid? Perfectly invalid, no doubt at all. Next one, short s is equal to, okay, short s is equal to some true, I am taking the true, okay. So this is also we will get the compiled error. What type of compiled error? Incompatible types, okay. Incompatible types, possible lossy conversion from int to byte, Next one, so incompatible types, string cannot be converted to short data type, okay. Next one, short s is equal, okay, incompatible types, boolean cannot be converted to short data type, okay. So that type of compiled error we will get, okay. After completing that I will show you, no problem, okay. So ఎందుకు రిప్రజెంటేషన్ చేయమంటే షార్ట్ డేటా టైప్ మెమరీ సైజ్ ఎంత 16 బిట్స్, okay. 16 bits, 2 bytes are 16 bits, but now windows are how many bits, okay. So in now how many bits, windows how many bits, either 32 or 64 bits, okay. 32 bits present, 32 or 64 bits, okay na. So because 16 bit processors అనేవి అప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్లో బాగా ఫేమస్. ఎప్పుడంటే జావాని ఇన్వైట్ చేశారు కదా 1995లో, ఓకే. 1995లో ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్ ఎలా వాడుతున్నామో అప్పుడు ఆ టైంలో షార్ట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేశారు మోర్లీ. ఎందుకు షార్ట్ అనేది అప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ చేశారంటే అప్పుడు మోస్ట్లీ వాడేది అందరూ 16 బిట్ ప్రొసెసర్స్ కాబట్టి, ఓకేనా. సో మనం పాస్ చేసే డేటా టైప్ అండ్ ప్రొసెసర్స్ సేమ్ అని అనుకో, ఓకేనా. సో ప్రోగ్రామాటిక్ వైజ్గా అండ్ ఆల్సో పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది. అందుకే మనం మోస్ట్లీ ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్ చేసేది మొత్తం ఇంటీజర్, ఇంట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 10, ఇంట్ వై ఈక్వల్ 10 అలా రిప్రజెంటేషన్ చేసేది ప్రజెంట్ ఎందుకు, ఓకేనా. అప్పట్లో అయితే మనం ఇంటీజర్ ఇప్పుడు ఎలా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నామో షార్ట్ డేటా టైప్ అనేది అలా వాడుతున్నాం అనమాట, ఓకే. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది షార్ట్ డేటా టైప్, ఓకే. let we discussing about the next another data type, okay. So that another data type is an integer data type, okay. Integer data type, clear. integer data type, integer data type. So in integer data type we are always our hand goes to the int x equal 10, int y is equal 10, okay. So in integer data type it is most commonly used data type in Java, okay. Why the reason you know that, okay. మోస్ట్ కామన్గా మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసేది ఏంటి అంటే ఇంటీజర్, ఓకే. సో ఇంటీజర్ డేటా టైప్ వాట్ ఈస్ ద మెమరీ సైజ్ మ్యాన్? మెమరీ సైజ్ ఈజ్ అన్ 4 bytes. 4 bytes మీన్స్ 32 bits, okay. 32 bits. What is the range of, okay, what is the range of like maximum, minimum value and max value, min value and max value, what is the minimum value of byte, what is the minimum value of integer data type? Integer data type minimum value ఎంత అంటే minus 214748 36482, okay. 214748 3647, okay. So this is the minimum value, this is the maximum value. Some members range అంటే ఏమని చెప్తారు? రేంజ్, ఓకేనా. సో రేంజ్ అంటే సో అప్ టు ఇది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు minus 214748 36482 214748 3647 అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. సమ్ మెంబర్స్ ఆర్ కాలింగ్
2 power, okay, 2 power minus 2 power 31 to 2 power 31 minus 1. Some members are 31 to 31. So you know that ఎందుకు 31 తీసుకోవాలో, ఓకేనా. సో రిమైనింగ్ 32 బిట్స్లో 1 బిట్ ఈజ్ రిజర్వ్ ఫర్ సైన్డ్ అండ్ అన్సైన్డ్ బిట్, ఓకేనా. ఇఫ్ ద బిట్ ఈజ్ అన్ అన్సైన్డ్, okay, then directly remaining 31 bits will be convert directly value to the 2's complement. If the bit is an signed bit, then all the 31 bits కన్సిడర్డ్ ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్, 2's కాంప్లిమెంట్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత వాల్యూ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఇదే వద్ది, ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంటీజర్ నెంబర్. బట్ ఇక్కడ స్మాల్ చేంజెస్ అనేది ఉంది, ఓకేనా. ఇన్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్లో ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int x ఈక్వల్ 10, వ్యాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్? పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్, int x ఈక్వల్ టు 2147483648, is it valid or invalid? Perfectly invalid, no doubt at all, because positive 47 వరకే, ఓకేనా. సో int x ఈక్వల్ టు, ఓకేనా, లైక్ 2147483648, is it valid? No doubt at all. So in this case we will get the compile time error. What type of compile time error? ఇందాక మనకి ఏం రిప్రజెంటేషన్ అయింది, బయట రిప్రజెంటేషన్ చేసినప్పుడు ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, పాసిబుల్ లాజిక్ కన్వర్షన్ ఇంటూ టు బైట్ అని రిప్రజెంటేషన్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి, ఇంటూ టు లాంగ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలా. ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, పాసిబుల్ లాజిక్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ లాంగ్ టు ఇంట్ అని రిప్రజెంటేషన్ అవ్వాలా. ఆ టైప్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఏముండదు. ఇక్కడ ఏమని ఫామ్ అవుతుందంటే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్, ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ లార్జ్, ఇంటీజర్ నెంబర్, ఓకే, ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ లార్జ్, ఓకే. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది. సో వై ఈ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైం ఎందుకు రైజ్ అయిందంటే, బికాజ్ కంపైలర్ అనేది హోల్డ్ చేసేది ఎంతవరకే, ఇంటీజర్ వాల్యూని హోల్డ్ చేసిద్ది, ఓకే. సో అందుకే మనం ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈస్ టూ లార్జ్ అనే టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్, ఒకవేళ సో int x ఈక్వల్ టు, ఓకే, int x ఈక్వల్ టు సమ్ మళ్ళీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేస్తాం అనుకో, ఓకే, ఎమ్మటే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఏమని కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్? ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, ఓకే, స్ట్రింగ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు ఇంట్, ఆ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది, ఓకే. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది integer data type, because every numerical, okay, very important, most very important conclusion, okay, in java, okay, in java every numerical number is considered as a int type. కంపైలర్ అనేది మీరు 0ను పాస్ చేసినా 1ను పాస్ చేసినా ఏ డేటా టైప్ కన్సిడర్ చేస్తుంది అంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇంటీజర్ డేటా టైప్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తుంది. అందుకే మనకి బైట్ ఇంటూ టు బైట్ అనే టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అయింది, ఓకే. ఐ హోప్ క్లియర్, ఓకే. So in Java, every numerical number is considered as a integer type, okay. Compiler is always considered as a integer type. That is about the integer data type, okay. Now the next one, okay, in integral data types, now the last one, long data type, okay, long. Now the last one, long data type, okay. So now the last one, long data type, okay, clear, long. So what is the memory size of long? Memory size is an 8 bytes. 8 bytes means 64 bits, okay, 64 bits. What is the max value, what is the minimum value? Max value and min value, yeah. So please tell me what is the maximum value, minimum value, because I don't know about the max value and min value of long data type, because the value is too big, okay. So then interview room also you will tell that, okay, 2 power 63 to minus 2 power 63 to 2 power 63 minus 1, okay. So what is the maximum value? Max value is 2 power 63 minus 1, minimum value 2 power 63 minus 2 power 63, okay. So simple way లో range లో representation చేస్తాం, ఓకేనా. సో range and representation చేస్తే range is minus 2 power 63 to 2 power 63 minus 1. maximum value అడిగింది అనుకో 2 power 63 minus 1, minimum value అడిగితే minus 2 power 63, okay. Because I don't know that to hold the big value, అందుకే ఇది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు, ఓకే. సో వెన్ వీ షుడ్ గో ఫర్ లాంగ్ డేటా టైప్ మ్యాన్, అసలు లాంగ్ డేటా టైప్కి ఎప్పుడు వెళ్తాం, ఓకేనా. సో సమ్ కేసెస్ అనేది ఇంటీజర్ నెంబర్, ఓకే, సమ్ కేసెస్లో మనకి ఇంటీజర్ నెంబర్ అనేది సరిపోదు టు హోల్డ్ ది బిగ్ వాల్యూస్, ఓకే. లైక్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్ is an 10 digit 91, okay, 9182454984, okay. So this is an big number. What is the range of integer? 2147
483648. Okay, so compared with this integer number, okay, compared with this integer number, this number is highest or not? Highest. Okay, so ఎప్పుడు మనం లాంగ్ డేటా టైప్కి వెళ్తామంటే సమ్ డేటా టైప్స్లో సమ్ టైమ్స్లో మనకి ఇంటీజర్ నెంబర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి సరిపోదు కోడ్ని వాల్యూ చేయడానికి. అందుకే ఆ కేసెస్లో మనం లాంగ్ డేటా టైప్కి వెళ్తాం. ఓకే, సో లెటెస్ట్ టు వన్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో నా ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే లాంగ్ డేటా టైప్కు ఇంటీజర్ అనేది ఎప్పుడు సరిపోదు, లాంగ్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అంటే సో ఒక లైట్ అనేది ఉంది. ఓకే, వెన్ ఏ లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ కంటిన్యూస్గా అది 1000 days ట్రావెల్ చేసింది అనుకో. ఓకేనా, 1000 days ట్రావెల్ చేస్తే ఆ లైట్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ అయిందో రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి ఒక వాల్యూ అనేది కావాలి. ఆ టైంలో ఈ వాల్యూ అనేది సరిపోతుందా? సరిపోదు. ఓకే, సో ఆ కేసెస్లో మనం వెళ్తాం. నెక్స్ట్ వన్, సమ్ ఒక డేటా ఫైల్ అనేది ఉంది. ఒక ఫైల్లో సో ఏదో ఒక ఫైల్లో సమ్ అబోవ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఒక ఫైల్లో. నెక్స్ట్ వన్ సబ్ ఫైల్స్ ఒక 1000 ఉన్నాయి, ఒక 10,000 ఉన్నాయి. ఆ 10,000 ఫైల్స్లో ఈచ్ ఫైల్, ఓకే, ఆ 10,000 ఫైల్లో ఈచ్ ఫైల్ కంటైనింగ్స్ 1 crore క్యారెక్టర్స్. ఈ 1 crore క్యారెక్టర్స్ని ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ అనేది ఫైల్లో ఉన్నాయో రిప్రజెంటేషన్ చేయడానికి, ఓకేనా, ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయగలదు. జస్ట్ f.length అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసినాం అనుకో. సో ఈ 1000 ఫైల్స్లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది మొత్తం రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది. ఓకేనా, ఆ కేసెస్లో మనకి ఇంటీజర్ అనేది సరిపోదు. ఇంటీజర్ సరిపోక లాంగ్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, క్లియర్? ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ది క్లాస్ నేమ్. ఓకే, ఐ ఆమ్ క్లాస్ నేమ్ యాజ్ byt అని రిప్రజెంటేషన్ చేసిన. byt అని తీసుకుంటే అవ్వదు, ఎందుకంటే ప్రీడిఫైన్డ్ రిప్రజెంటేషన్ చేయకూడదు కాబట్టి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ string array of args. Okay, so I am taking the string array of args representation చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ సో byte b is equal to 120. సో byte b is equal to 120 తీసుకుంటే వ్యాలిడ్ అవుద్దా, ఇన్వాలిడ్ అవుద్దా? పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. నెక్స్ట్ వన్ I am printing the b value, system.out.println of okay, system.out.println of b. Okay, so that is about that. Next one, close the main method, close the class name. Okay, so let us to convert. Okay, file name save as a class name byt representation chesna kabatti file name save as a, so just for change the source file. Okay, so class name as a byt. Okay, class name as a byt.java. Okay, byt.java. Okay, so class name byt.java. so next one save and next one going to command prompt. Okay, go to command prompt. Okay, so next one java c, next one class name byt.java. Okay, so the code compilation fine, no doubt at all. Next one java byt. So in this case the output will be displayed in 120. Okay, because within the range of 120 I am taking. So let us to change the value. Like in case of 130 I am passing the 130, I mean in case of 120 I am passing the 120 or 130. So then we will get the compile time error. So what type of compile time error? Incompatible types, possible logic conversion into to byte. So because the 130 is the range, out of range of byte, so that is the reason. Okay, so java c, next one class name byt.java. Okay, so here we will get compile time error, incompatible types, possible logic conversion from into to byte. Okay, that type of compile time error అనేది raise అవుద్ది. Next one, here I am passing the string. Okay, so string అనేది పాస్ చేసిన అనుకో, లైక్ మళ్ళీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసి. ఓకే, సో ఐ కెన్ టేక్ దిస్. ఓకే, then immediately we will get compile time error. Okay, what type of compile time error? Incompatible types, string cannot be converted to int. ఆ type of compile time error అనేది raise అవుద్ది. Let us for example, let us show java c class name. What is the class name? byt.java. Okay, code, so incompatible types, string cannot be converted to byte. Okay, so in case of మీరు boolean data type తీసుకున్నా, లైక్ boolean data type ఏం తీసుకుంటారు, లైక్ ట్రూ. ఓకే, సో ట్రూ తీసుకున్నా సరే సేమ్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో మీకు అదే రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది. ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, ఓకే, పాసిబుల్ లాసీ అనే అదే రిప్రజెంటేషన్ అవుద్ది. ఓకే, యా, సో java c class name byt.java. So here we will get compile time error, boolean cannot be converted to byte. In case of మీరు డబుల్ తీసుకున్నా కూడా సేమ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది byte data type. నెక్స్ట్ వన్ షార్ట్ data type. Here I am passing the only for short. Okay, so in case of we are removing the short. Okay, short, what is the memory size of short? -32767
3 to minus 3 to 768 to 3 to 767. I am passing the 3 to 767. 767. Is it valid or invalid? Perfectly valid, no doubt at all, because within the range కాబట్టి నేను రిప్రజెంటేషన్ చేసింది షార్ట్ డేటా టైప్లో. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్లీ వ్యాలిడ్. ద అవుట్పుట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్ ఇన్ 32767. ఓకే, సో byte.java. ఓకే, yeah, code compilation fine. Next one, java byte. Okay, so here we will get 32767. Okay, so that is the reason. In case of మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ పాస్ చేసినాం అనుకో, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్, స్ట్రింగ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు, ఓకేనా, ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, స్ట్రింగ్ కెనాట్ బి కన్వర్టెడ్ టు బైట్ ప్లేస్లో షార్ట్ అనేది మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ అవుతుంది. లెటస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సో సేమ్ మళ్ళీ అని రిప్రజెంటేషన్ చేసిన అనుకో, ఓకేనా, సో సేమ్ లెటస్ సో లెటస్ షో java c class name. What is the class name? byte.java. Okay, so let us compile time error. Incompatible type, string cannot be converted to short. ఇందాక బైట్ ప్లేస్లో షార్ట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అయింది. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ దట్ షార్ట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ I am passing 3, here we are passing the byte, double data type. Okay, so like 39.0. Is it valid or invalid? Perfectly invalid, no doubt at all, because the reason is షార్ట్ డేటా టైప్, ఇంటీజర్ డేటా టైప్లో నేను ఫ్లోటింగ్ డేటా టైప్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసిన. ఓకే, లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాసి క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి, ఓకే, క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసరికి byte.java అని రిప్రజెంటేషన్ చేసిన. సో ఎమ్మటే కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్, ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్ పాసిబుల్ లాజిక్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు షార్ట్. ఓకే, దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, షార్ట్ డేటా టైప్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంటీజర్ డేటా టైప్. లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am passing the int x. Okay, int x equal to, okay, so within the range 214748 4748 3647. Okay, 3647 is the range of int. So next one, printing the x. We are declaring the x variable store చేసినాం కాబట్టి x ని ప్రింట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ దిస్ కేస్ the happily the code compilation fine, the output will be displayed in same one. Okay, java c byte.java. Okay, so compilation fine. Next one, java byte. Okay, the output will be displayed in 214748. In case of I am passing 47 ప్లేస్లో నేను 48 రిప్రజెంటేషన్ చేసిన అనుకో, ఓకే, దెన్ ఇమీడియట్లీ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది ఫామ్ అవుద్ది. ఏం టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్? ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ లార్జ్. ఓకే, ఆ టైప్ ఆఫ్ పాసిబుల్ లాజిక్ కన్వర్షన్ అనేది ఏం ఫామ్ అవ్వదు. ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ లార్జ్ అనేది మాత్రమే ఫామ్ అవుద్ది. ఓకే, సో లెట్ us see. ఓకే, సో లెట్ us see. ఓకే, ఇంటీజర్ నెంబర్ ఈజ్ టూ లార్జ్, ఆ టైప్ ఆఫ్ కంపైల్ టైమ్ ఎర్రర్ అనేది రేజ్ అవుద్ది. ఓకే, దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఇంటీజర్. ఓకే, దట్ అప్ టు ఎనఫ్. లాంగ్ డేటా టైప్కి మనకి రిప్రజెంటేషన్ అవసరం లేనప్పుడు వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఇంటీజర్ డేటా టైప్ సరిపోదు అని అనుకున్నప్పుడల్లా లాంగ్ డేటా టైప్కి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ ది వేరియస్ కన్క్లూజన్స్ అబౌట్ ది ఇంటిగ్రల్ డేటా టైప్స్. ఓకే, so that's enough. This is about the integral data types concepts. Okay, now the next video we will discussing about the remaining 4 data types. Okay, so thank you all.